ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ملک میں لائبریری تحریک کے علمبردار PN پنیکر کی برسی پر عقیدت کے ساتھ منایا گیا قومی مطالعہ دن۔ شہر میں قائم کردہ محلہ لائبریریوں میں بچوں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے یاد کیا ان کی خدمات کو۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر میں شیو سینا کا 56واں یوم تاسیس، پرچم کشائی کی رسم ادا، مختلف سماجی و فلاحی پروگرام منعقد۔ پولیس کمشنر نکھیل گپتا نے دی آج کھام ندی کو وزٹ اور لیا ماجی وسندھرا نامی مہم کا جائزہ۔ ندی کی کایا پلٹ دیکھ شہریان سے بھی کی اس مہم کا حصہ بننے کی اپیل۔ اور اینڈرائیڈ موبائل نہ ہونے کے سبب 12ویں کی پڑھائی میں آ رہی رکاوٹ سے پریشان ہو کر ایک طالبہ نے کی خودکشی۔ ضلع ناندیڑ کے نئے گاؤں میں پیش آئی دل خراش واردات، مہلوک کے ورثاء اور گاؤں والوں کو صدمہ۔ خبریں تفصیل سے۔ لائبریری تحریک کے علمبردار PM پنیکر کی برسی کے موقع پر شہر میں قومی مطالعہ دن منایا گیا اور محلہ لائبریری مہم کے تحت شروع کی گئی 9 لائبریریوں میں طلباء نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کی تعلیمات کو یاد کیا۔ ناظرین، ہمارے ملک میں 19 جون کا دن نیشنل ریڈنگ ڈے کے بطور منایا جاتا ہے۔ یہ دن دراصل ملک میں لائبریری تحریک شروع کرنے والے سوشل ریفارمر PN پنیکر کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو کیرلا کے رہنے والے تھے۔ وہ ایک استاد اور سوشل ریفارمر تھے جن کی کوششوں سے سال 1945 میں ریاست کیرلا کے مختلف دیہی مقامات پر 47 لائبریریاں قائم کی گئی تھیں۔ ان کی وفات 19 جون 1995 کو ہی تھی اور تب سے 19 جون کا دن پورے ملک میں قومی یوم مطالعہ کی حیثیت سے منایا جانے لگا۔ اس مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے مولانا عبدالقیوم ندوی کی دختر مریم مرزا نے ہمارے شہر میں محلہ لائبریریاں قائم کرنے کی تحریک شروع کی اور اب تک شہر میں مختلف مقامات پر یہ 9 لائبریریاں قائم کی جا چکی ہیں۔ آج ان تمام لائبریریوں میں قومی یوم مطالعہ جوش و خروش سے منایا گیا اور ان لائبریریوں کے اطراف میں رہنے والے طلباء و طالبات نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے PN پنیکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ عائشہ ہاشمی ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن عظیم مجاہد آزادی بیگم حضرت محل المطالعہ کی جانب سے یوم مطالعہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ 19 جون عالمی طور پر یوم مطالعہ کا دن منایا جاتا ہے۔ اس یوم مطالعہ کی بنیاد PN پنیکر صاحب نے رکھی۔ PN پنیکر صاحب کو فادر آف لائبریری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ PN پنیکر صاحب کا پورا نام پتھوئی نارائن پنیکر تھا، جو کیرلا کے ایک چھوٹے سے گاؤں نیلم پیرور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام گووندا پلائی تھا اور والدہ کا نام جانکی اما تھا۔ آپ نے 1945 میں 47 گاؤں میں لائبریری کی شروعات کی۔ انہوں نے گاؤں جا کر لوگوں کو مطالعے کی اہمیت سمجھائی۔ ریڈ اینڈ گرو ان کا نعرہ تھا۔ 19 جون 1995 کو 86 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 86 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی یوم وفات پر ہم عالمی طور پر یوم مطالعہ کا دن مناتے ہیں۔ شیو سینا پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس پر جے بھوانی نگر علاقے میں آج پارٹی کے اسپوکس پرسن و MLC امبداس دانوے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ پرچم کشائی کی رسم ادا کرنے سے پہلے چھترپتی شیواجی مہاراج اور شیو سینا کے بانی آجہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور پھر MLC امبداس دانوے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر پارٹی کے رابطہ چیف ترمبک توپے، سابق میئر نند کمار جی گھوڑیلے، نائب صدر سنتوش جیجورکر، ودھان سبھا سنگھٹک راجو ویدیہ، شہر صدر وشوناتھ سوامی، شہر نائب صدر دگ وجے شیرکھانے،
संतोष खेंडके, साबिक मेयर रुक्मिणी शिंदे, ज़िला परिषद रुकन रमेश पवार, साबिक कारपोरेटर दामू अन्ना शिंदे और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए MLC अम्बदास दानवे ने कहा कि इस वक्त रियासत महाराष्ट्र पर महाविकास आघाड़ी की हुकूमत है और शिवसेना उसका असल घटक है, जिसके सबब रियासती वज़ीर आला के ओहदे पर पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे फायज हैं, जिसकी वजह से शिवसैनिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बढ़ चढ़ कर अवामी मसाइल का हल करवाएं ताकि इस रियासत के आवाम को खुशहाल रखा जा सके। संभाजीनगर जिल्ह्यातील शिवसैनिकांना मनपूर्वक शुभेच्छा देत असताना आज तब्बल 55 वर्ष शिवसेनेस होत आहे आणि आज शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या महाराष्ट्रात विराजमान आहे। नुसता विराजमान नाही तर या भारतामध्ये हिंदुस्थानामध्ये जे आघाडीचे मुख्यमंत्री आहेत त्यातलं एक प्रमुख नाव म्हणून शिवसेनेचे मुख्यमंत्री माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब यांचं नाव घेतलं जात आहे आणि ज्या अर्थी पक्षप्रमुखाचं नाव अशा पद्धतीने घेतलं जातं त्या अर्थी शिवसैनिकाच्या जबाबदाऱ्याही वाढत असतात। कारण पक्षप्रमुख आणि शिवसैनिक हा एक महत्वाचा घटक असताना शिवसैनिक, शिवसेनेचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्याही अतिशय मोठ्या होत असतात, वाढत असतात। संभाजीनगरात शिवसेनेचे 2 मंत्री आहेत, सगळे मिळून 7 आमदार आहेत। महापालिका, जिल्हा परिषदासारख्या, जिल्हा बँकासारख्या संस्था शिवसेनेने ताब्यात ठेवलेल्या आहेत। नुसतं ताब्यात ठेवल्या नाही तर या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न, जनतेच्या अडीअडचणी, जनतेला एक विकासाच्या दृष्टीनं शिवसेना घेऊन जाते। हे घेत असताना 55वा वर्धापन दिन साजरा करताना संभाजीनगरात खऱ्या अर्थानं कोविड हा एक मुद्दा या वर्षातला महत्वाचा। या कोविडचा नायनाट होणं खऱ्या अर्थानं विकासाच्या दृष्टीनं पुढे जाण्यासाठी आवश्यक आहे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हमरा आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता भी खाम नदी पहुंचे और माझी वसुंधरा के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लेने के बाद अपने हाथों वहां पौधा लगाकर शहरियान से भी इस मुहिम का हिस्सा बनने की पुलिस कमिश्नर ने अपील की। वाज़ेह रहे कि माझी वसुंधरा नामी मुहिम के तहत AMC इंतज़ामिया, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, विराट इंजीनियरिंग, छावनी बोर्ड इंतज़ामिया, इको सत्व नामी NGO और शहरियान के ताउन से खाम नदी की तज़ीनकारी की जा रही है। वहाँ ऑक्सीजन हब तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हिफाजती दीवारों पर रंग रोगन करके इस इलाके को खूबसूरत तफरीहगाह में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ये सभी काम हर शनिचर को किए जाते हैं। आज भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और उनके माविनीन के अलावा कई NGOs यहाँ पहुँचे और शजरकारी के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहरियान से अपील की कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने। खाम नदीचं पुनर्जीवनाचं काम म्युनिसिपल कमिशनर श्री आस्तिक कुमार पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक प्रकारच्या संघटनांना सोबत घेऊन सुरू झालेलं आहे। मागच्या आधी 4-5 महिन्यापासून हे काम सुरू आहे आणि आज मला प्रत्यक्ष इथे येऊन झालेल्या कामाचं पाहणी करण्याचं, त्याचा अनुभव घेण्याचा आज मला चान्स मिळालेला आहे आणि मला असं सांगायला अत्यंत आनंद होत आहे की खूप चांगलं काम आपल्या शहरात होत आहे। आपलं शहर एका नदीकाठी स्थापित झालं होतं जुन्या काळी, मात्र आजच्या मॉडर्न टाईममध्ये लोकांना आपल्या शहरात नदी आहे हे सुद्धा बहुतेक लोकांना माहीत नसेल आणि अत्यंत सुंदर असा परिसर या नदीकाठी तयार होत आहे। तर माझी सर्व नागरिकांना अशी विनंती आहे की सर्वांनी यामध्ये सहभागी व्हावं की जर नागरिकांची चळवळ म्हणून उभी राहिली तर खूप लवकर हे नदी पुनर्जीवित तर होईलच, मात्र याचा जो काठ आहे त्या संपूर्ण काठाचं सौंदर्यीकरण होईल आणि आपल्यालाच शहराच्या नागरिकांना, आपल्या मुलांना इथे येऊन नेचरबद्दल माहिती घेण्याचं किंवा विरंगुळा लाईक पिकनिक आणि जे शहरीकरण आहे, नेहमी आवाज, पोल्युशन, त्यामधून थोडंसं बाहेर निघून नेचरच्या सोबत राहण्याचा आपल्याला चान्स मिळेल। तर या कामाला माझी खूप खूप शुभेच्छा आणि मला अपेक्षा आहे की हे काम असं सुरू राहील आणि सर्व नागरिक याच्यामध्ये सहभागी होतील। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी रहनुमा
اور سابق پارٹی صدر راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر شہر و اطراف میں مختلف پروگرامز رکھے گئے اور ان کا یوم پیدائش جوش و خروش سے منایا گیا۔ کانگریس پارٹی کے رہنما اور پارٹی کے سابق قومی صدر و ایم پی راہل گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر ضلع بھر پارٹی اکائیوں نے جوش و خروش سے اپنے اس رہنما کی سالگرہ منائی۔ تعلقہ پھلمبری میں تعلقہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے یہاں کے سرکاری اسپتال کے مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے اور مریضوں کے خدمتگاروں میں بھی ماسک و سینیٹائزر کی تقسیم کی گئی۔ اسی طرح مہاتما پھلے کریڈا منڈل کی ایمبولنس کے وجے دیو مالی کا شال و ناریل دے کر استقبال کیا گیا، جبکہ شہر کے مہاتما پھلے چوک میں بیوپاریوں اور عمومی شہریان کو بھی ماسک و سینیٹائزر دیے گئے۔ اس موقع پر پارٹی کی کامیابیوں کے نعرے لگاتے ہوئے بھاجپا حکومت کے جاری دور اقتدار میں عوام کی ناگفتابہ حالت اور ڈیزل، پیٹرول و رسوئی گیس کی مہنگائی کی مذمت کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے۔ اس موقع پر کانگریس کی خاتون اکائی کی تعلقہ صدر سنیتا مارک، اقلیتی سیل کے عبدالرزاق شیخ، پروشوتم گاڑیکر، یوتھ کانگریس کے تعلقہ صدر نیانیشور جادو، پرشانت ناگرے، دیوی داس ڈھنگارے، پنڈلک جنگلے، ورون پاتھریکر، مدثر پٹیل، ضمیر پٹھان و دیگر موجود تھے۔ काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व आमचे सर्वांचे नेते माननीय राहुलजी गांधी साहेब यांचा आज आम्ही फुलंब्री तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करत आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत साध्यापणाने जे की आज कोरोनामध्ये जे पेशंट या ठिकाणी आहेत अशा सर्व पेशंटना आम्ही एक किट, फळांचं किट, सॅनिटायझर आणि मास्क हे वाटप करण्याचं या ठिकाणी धोरण ठरलेलं आहे। माननीय राहुल गांधीच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर एक व्यापक विचार करणारा नेता असं राहुल गांधीचं या ठिकाणी आपल्याला वर्णन करावं लागेल। मागील आपण 10 वर्षापासून बघतो पेट्रोलचे, डिझेलचे, गॅसचे अत्यंत मोठ्या प्रमाणात भाववाढ झालेली आहे आणि ज्यावेळेस मनमोहन सिंग साहेबांचं सरकार होतं त्यावेळेस फक्त 70 रुपये डिझेल झालं होतं, तर त्यावेळेसच्या सरकारने फार मोठी या ठिकाणी आगाफोड केली होती। मी या ठिकाणी सर्व तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं, युवक काँग्रेसच्या वतीनं, महिला काँग्रेसच्या वतीनं, शहर काँग्रेसच्या वतीनं, अल्पसंख्याकाच्या वतीने, मागासवर्गीय सेलच्या सर्व धर्मांना घेऊन चालणारा नेता असा आमचा नेता राहुलजी गांधी साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी सर्व फुलंब्री तालुक्याच्या वतीनं, बँकेचे संचालक जंगले साहेबांच्या वतीनं, सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद। इसी तरह ताल्लुका औरंगाबाद के मज़ाफ़ात लाड़सांगी में भी राहुल जी की सालगिरह मनाई गई और यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अहाते में शजरकारी की गई। इस मौके पर औरंगाबाद पंचायत समिति साबिक़ सभापति मनोज शेजुड़, गांव के साबिक़ सरपंच विष्णु खरपे, ज़िला परिषद मेंबर सुरेश शिंदे, पंचायत समिति के मेंबर अर्जुन शेलके, उप सरपंच गणेश पवार, ग्राम पंचायत के मेंबरान दामोदर भालेराव, चंपालाल बैनाड़े, कृष्णा पवार, प्रभु कोंडके, नायब सरपंच मधुकर चौधरी, भिका चौधरी, साबिक़ अरकान ग्राम पंचायत भगवान सालवे, शेख अफजल, कैलाश शिंदे व दीगर साबिक़ मेंबरान ग्राम पंचायत और गाँव के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। एक साल पहले ही एमपीएससी इम्तिहान कामयाब कर लेने के बावजूद कई नौजवान अब भी बेरोज़गार हैं, लिहाजा उन लोगों ने अपनी बेरोज़गारी की सालगिरह मनाते हुए केक काटा और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आला तालीम हासिल करने के बाद कई नौजवान अपना कैरियर बनाने के लिए मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत करते हैं। शहर के ऐसे ही कई नौजवानों ने तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और दीगर ओहदेजात के लिए एमपीएससी इम्तिहान में शिरकत की। नताइज का ऐलान भी कर दिया गया, मगर एक साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद वो बेरोज़गार ही हैं। लिहाजा मुस्तकबिल के तहसीलदार और बीडीओ और दीगर ओहदों के लिए अहल ठहराए गए इन नौजवानों ने बेरोज़गारी की सालगिरह मनाते हुए केक काटकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आइए सुनते हैं इन लोगों की कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी। 19 जून 2020ला राज्यसेवा 2019चा निकाल लागला। त्याच्यातून आम्ही जे सगळे आहोत त्यांची आमची 413 विद्यार्थ्यांची अधिकारी म्हणून निवड झाली। आज 19 जून 2021 आहे। या घटनेला 1 वर्ष झालेलं आहे। सरकार वेगवेगळे कारणं देऊन आमची जॉईनिंग लांबवत आहे। सुरुवातीला त्यांनी कोरोनाचं कारण दिलं, त्याच्यानंतर कोर्टामध्ये रिझर्वेशनची केस आहे असं कारण दिलं। गव्हर्नमेंटला सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021ला आदेश दिलेला आहे की या मुलांना जॉईनिंग द्या नवीन निकालानुसार।
या घटनेला आता 1.5 महिना होत आलेला आहे, तरी पण आम्हाला जॉईनिंग दिलेलं नाही आहे. म्हणून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये 5 वेगवेगळ्या विभागीय आयुक्तालय कार्यालयासमोर आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत आणि आम्ही आमचं या मागणीचं निवेदन आम्हाला लवकरात लवकर जॉईनिंग द्यावं याचं निवेदन आम्ही विभागीय कार्यालयाला देत आहोत. नमस्कार, मी अजित पांढरे. गेल्या वर्षी 19 जूनला 2020ला आमचा निकाल लागलेला. आज 2021 आहे, 19 जून 1 वर्ष होतं आमच्या निकालाला, तरी पण जॉईनिंग नाही. कोरोनाचं कारण किंवा ACBC रिझर्वेशनचं कारण घेऊन काहीतरी कायदेशीर मार्ग काढायचं सोडून दरवर्षी नवीन तारखा दिल्या जातात. आता ACBC आरक्षणाचा निकाल 5 मेला लागून आता जवळपास 1.5 महिना होतो आहे, तरी पण काहीच निर्णय नाही आहे. आता 14 दिवसात निर्णय घेऊ असं सांगितलं आहे, परंतु आता हे प्रत्येक वेळी नवीन तारखा दिल्यासारखं केलं जातं आहे. तारीख पे तारीख तर ह्याचा खूप कंटाळा आला. आमच्यातले बरेच जण बेरोजगार आहेत, बरेच जण घरी काम करतात, काही 1 वर्ष घरात बसून जवळपास त्यांचं 1 वर्ष आयुष्यातलं 1 वर्ष कमी झाल्यासारखं झालं आहे. त्याच्यामुळे आता सरकारने या परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार करून लवकरात लवकर जॉईनिंग द्यावी ही आमची विनंती आहे. मरकजी हुकूमत किसान मजदूर मुखालिफ तीनों ही क़वानीन फौरी वापस ले, इस मुतालबे पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से सदर हिंद के नाम एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया. इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर को ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर कल्याण काले व दीगर कांग्रेसी अहदेदारान और पार्टी की दीगर ज़ैली तंजीमों की जानिब से एक दरख्वास्त पेश की गई. इस दरख्वास्त में वजाहत की गई कि मरकज़ी हुकूमत के हालिया बरस पास करदा ज़राई व दीगर इस तरह के 3 क़वानीन किसान मुखालिफ हैं और इन क़वानीन का निफाज किसानों पर जुल्म के मुतरादिफ है. इन क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए दिल्ली वो उसकी सरहदों पर पिछले एक तवील अरसे से किसानों का एहतजाज व धरना जारी है. लेकिन इस तवील अरसे से मौसम के सर्द गर्म की मार झेलते बैठे किसान, ख़वातीन, जवानों व बूढ़ों की मरकज़ी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है. कांग्रेस कमेटी ने इस मकतूब में कहा है कि एक तरफ इन क़वानीन से किसान परेशान हैं और दूसरी जानिब पेट्रोल डीज़ल की महंगाई से मुल्क के सारे ही आवाम परेशान हाल हैं. इन हालात के तनाजुर में ज़िला कलेक्टर से दरख्वास्त की गई है कि वो मुल्क के सदर जमहूरिया तक कांग्रेस कमेटी का मुतालबा और अवामी एहसासात की नुमाइंदगी करें और मज़कूरा याददाश्त सदर जमहूरिया तक पहुँचाएँ. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय राहुल गांधी साहब, इनका जन्मदिन आज है 19 जून को. इनके जन्मदिन के मौके पर हम सभी कांग्रेस जनों की ओर से और आप सबके ओर से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं. आज और एक बात है, वो है हमारे राहुल जी ने बोला है कि आप संकल्प करो कि एक केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने काश्तकारों के खिलाफ, शेतकरियों के खिलाफ जो 3 कानून लाए हैं वो कानून रद्द किए जाए. इसलिए हमारी कोशिश है ये कानून रद्द करने के लिए भी आज हम राहुल जी के जन्मदिन पे संकल्प ले रहे हैं कि वो कानून रद्द होना चाहिए, वो कानून ख़त्म होना चाहिए. इसलिए आज हम कांग्रेस जन की तरफ से आज यहाँ के जो जिलाधिकारी है हमारे औरंगाबाद के, उनको निवेदन देने जा रहे हैं. तो आप हमारा निवेदन महामहिम राष्ट्रपति को दीजिए, महामहिम राज्यपाल को दीजिए, ताकि ये निवेदन देने के बाद कम से कम उनको जो सोई हुई सरकार है, अन्नदाता के खिलाफ काम करने वाली सरकार है, उनके खिलाफ कोई कदम राष्ट्रपति महोदय उठाए और हमारे काश्तकारों के खिलाफ जो कानून लाए हैं वो कानून रद्द किए जाए. इसलिए हमारी कोशिश रही और हम अभी इसी वक्त कलेक्टर महोदय को निवेदन देने के लिए निकल रहे हैं. नाजरीन, सरकारी व नीम सरकारी दवाखानों में खाली ओहदों पर तकर्रुरात के मामले में हुकूमत व इंतज़ामिया की लापरवाहियों के ख़िलाफ़ MP इम्तियाज़ जलील ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में PIL दाखिल कर रखी है. गुज़िश्ता रोज़ समाअत के बाद फाजिल अदालत ने इस केस में क्या हुक्म सादर किया है, इस ज़िमन में MP इम्तियाज़ जलील ने मीडिया को मालूमात फराहम की. जेव्हा मी PIL फाईल केलं होतं औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हायकोर्टमध्ये, ते फक्त औरंगाबाद जिल्ह्यापुरतं होतं की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्स आहेत, ते गव्हर्नमेंट आणि सेमी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स, त्यामध्ये 2000पेक्षा जास्त वेकन्सीज आहे आणि ते लवकरात भरण्यात यावा, हे एक PILचा मुख्य मुद्दा होता. परंतु आर्ग्युमेंट्स जेव्हा सुरू झाले आणि अनेक हिअरिंग झाले आणि तोही चीफ जस्टिसच्या समोर झाले, जस्टिस घुगे साहेब पण होते, त्यांच्या बेंच समोर झाले, तर त्यांनी याचा स्कोप वाईडन करून
की त्यांनी सांगितलं की फक्त औरंगाबाद पुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्राचं काय चित्र आहे की किती वेकन्सीज आहे आणि तुम्ही कधीपर्यंत भरणार. 2 दिवसापूर्वी जेव्हा हे झालं होतं आम्ही कोर्टासमोर हेच मांडत होते की अनेक वर्षापासून हे वेकन्सीज आहे आणि सरकारकडून फक्त आश्वासन देण्यात येत आहे की हे वेकन्सीज आम्ही लवकरात लवकर भरू आणि जे कोविडच्या काळात हे झालेलं आहे सगळ्यांना माहीत आहे. तर कोर्टाने आदेश दिलं होतं ॲडव्होकेट जनरलला की सरकारकडून तुम्ही एक संपूर्ण एक चार्ट तयार करून रोडमॅप कशा होईल, किती वेकन्सीज आहे टोटल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि त्याचा कधी भरणार, कशा प्रकारे भरणार हे सविस्तर माहिती द्या. आज ॲडव्होकेट जनरलने एक जे आपल्याला आपलं रिप्लाय जे फाईल केलं त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आणि जे आकडे मी जेव्हा वाचतील तर ते शॉकिंग आहे महाराष्ट्रासाठी की इतकं सारे मोठे जे पोस्ट आहे, पद जे आहे ते वेकंट आहे. म्हणजे सिव्हिल सर्जन खूप महत्वाची पोस्ट आहे आणि त्या सिव्हिल सर्जनची टोटल सँक्शन पोस्ट आहे 683. वेकन्सीज किती आहे तर 296 वेकन्सीज आहे. सिव्हिल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जे हॉस्पिटल्स काम करते ते डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO 287 सँक्शन पोस्ट आहे आणि वेकंट किती आहे 287 पैकी तर 205 वेकंट पोस्ट आहे. म्हणजे भरलेले किती आहे की फक्त 82 पोस्ट भरलेले आहे. स्पेशालिटी केडर जे आहे, जे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्सची आणि स्पेशलिस्टची, हे आकडा वाचून तर आपल्याला आश्चर्यच बसेल. 565 सँक्शन पोस्ट आहे, त्यापैकी 400 पोस्ट हे वेकंट आहे. 400 पोस्ट वेकंट आहे. म्हणजे इतकं गंभीर अवस्था असूनही सुद्धा त्यांनी काय सांगितलेले आहे की आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे GAD कडे, आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे महामहिम गव्हर्नरकडे आणि त्यांच्याकडून आम्हाला परवानगी मिळत नाही आणि कोर्टानं निर्णय हे विनंती करण्यात आली की आपण हे लवकरात लवकर कशा करता येईल. आम्ही त्यांना हे सांगितलं की अनेक आश्वासनं आपण दिलेली आहे. म्हणजे त्यांनी एक आर्ग्युमेंट हे केलं होतं की आपण सिव्हिल सर्जन आणि हे जे DSOचे जे पोस्ट आहे हे आपण याचा पर्व्ह्यूतून बाहेर काढत आहे. MPSCच्या पर्व्ह्यूतून बाहेर काढलं. कधी काढलं 2018ला. करोना कधी आला 2020ला. मग 2018 आणि 2021 अर्धा संपलेला आहे. आजपर्यंत तुम्ही हे हेल्थ ऑफिसर्सच्या, सिव्हिल सर्जनच्या आणि स्पेशल कॅटेगरीचे जे पोस्ट का भरले नाही हे प्रश्न विचारला आणि कोर्टाने सांगितलं की आम्हाला एक पूर्ण मॅप चार्ट तयार करून द्या महाराष्ट्राचा आणि कशा आणि कधी भरणार हे संपूर्ण डिटेल्स आम्हाला 29 तारखेची डेट पुन्हा देण्यात आलेली आहे की आणि 29 तारखेपर्यंत तुम्ही एफिडेव्हिट फाईल करा आणि हे संपूर्ण माहिती आम्हाला तरी नाराजगी पण म्हणजे दर्शवली कोर्टाने. काय झालं कोर्टाने दरवेळी जेव्हा जेव्हा याची हिअरिंग झाली तेव्हा कोर्टाने हे नाराजगीच व्यक्त केली की वी आर नॉट जस्ट सिटिंग, आम्ही फक्त बघत राहणार नाही, तुम्ही काय करत आहे, काय निर्णय झालेला आहे, का हे पोस्ट भरत नाही ते याच्या बाबतीत विचारणा केली. एक महत्वाचा मुद्दा मी घाटीच्या बाबतीत जेव्हा काल हिअरिंग झाली होती त्या घाटीच्या बाबतीत मी सांगितलं की कोट्यवधी रुपयाचे आपण इक्विपमेंट्स खरेदी केलेली आहे. एका डॉक्टराचं प्रकरण मी हायकोर्टाच्या समोर आणलं. डॉक्टर आशिष भिवापूरकर 2018 एप्रिलला या डॉक्टरनी औरंगाबादमध्ये चार्ज घेतला. त्यांचं ट्रान्सफर करण्यात आलं होतं. त्यांची मंथली सॅलरी आहे 2,53,000 रुपये, 2,53,000 रुपीज मंथली. एप्रिल 2018 पासून आजपर्यंत त्यांनी एकही ऑपरेशन केलं नाही, तिथे एकही लेक्चर घेतलं नाही, पण सॅलरी घाटीच्या अकाउंटमध्ये काढत आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की ऑन पेपर ते आहे, पैसे आपले जात आहे घाटीतून आणि ते इथे कामच करत नाही. मग गोरगरीब पेशंटला त्याचा फायदा होत नाही. तर कोण असा प्रोटेक्शन देत आहे याच्या बाबतीत त्याचा खुलासा करा. आज कोर्टाने स्वतः विचारलं की याच्या बाबतीत काय झालेलं आहे तर त्यांनी आदेश दिलं की डायरेक्टर मेडिकल एज्युकेशन यांनी नेक्स्ट हिअरिंगमध्ये एक एफिडेव्हिट फाईल करा. मी कोर्टाला स्पष्ट विचारलं की अनेक असे डॉक्टर्स आहेत की जे औरंगाबादमध्ये त्यांचं रेकॉर्ड आहे पण काम करण्यासाठी त्यांना धुलियाला पाठवण्यात आलेलं आहे, नंदुरबारला पाठवण्यात आलेलं आहे, NCIला दाखवण्यासाठी काही पोस्ट आपल्याला बाहेरून पेपरमध्ये फक्त दाखवण्यासाठी आणलेले आहे. तर हे प्रकरण सगळं उघडकीस जेव्हा होईल तर मला असं वाटतं खूप मोठा एक स्कॅम बाहेर निघू शकतो. शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल का एक वफ्द आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंचार्ज इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए इन लोगों ने मुतालबा किया कि समाज में नफरत के बीज बोने वाले सुदर्शन TV चैनल के मालिक सुरेश चौहान
اور ڈاکٹر وسیم رضوی کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ معذورین یعنی وکلانگ سیل کے صدر مدثر انصاری کی قیادت میں ایک وفد نے سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر سمبھاجی پوار سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ سدرشن نیوز چینل کا مالک سریش چوہان مختلف پروگرام کے ذریعے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہا ہے اور خلفائے راشدین کی کردار کشی کر رہا ہے، لہٰذا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اسی طرح ڈاکٹر وسیم رضوی نامی شخص بھی متنازع بیانات دے کر مسلمانوں کی دل آزاری کا مرتکب ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے خلاف بھی کیس درج کیا جائے اور اس پر بھی قانون کا شکنجہ کسا جائے۔ اس وفد میں مدثر انصاری کے علاوہ شکیل محمود شیخ، شیخ منیر غلام احمد، شیخ وسیم شیخ سلیم، سید کلیم شیخ ابراہیم، سنجے نارائن کھڑے، شیرو عباس پٹیل، شیخ رفیق اور وہاب طالب چاوش وغیرہ شامل تھے۔ آج اورنگ آباد کے سبھی وکلانگ بھائیوں نے سدرشن چینل کے خلاف اورنگ آباد سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں ایک نویدن دیا ہے، جس میں ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ سدرشن چینل پہ جو ہے تو 8 دن سے ایک وسیم یزیدی، جسے وسیم یزیدی کہتے ہیں، وہ وسیم یزیدی نامی شخص آگے ہمارے پوتر قرآن کے بارے میں غلط کہلا ہے، اور جو ہمارے جو 3 صحابی تھے، جو ہمارے 3 خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو نعوذ باللہ آتنکوادی کہلا ہے، جس سے سبھی مسلمانوں کو بہت ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ اور وہ اس چینل پہ آگے کہلا جو پوتر قرآن ہے اس میں 26 آیتوں میں وواد پیدا ہوتا ہے اور اس سے آتنکواد پیدا ہوتا ہے، جب سے کسی بھی جتنے بھی ہندوستان میں جتنے بھی گرنتھ ہیں، چاہے وہ قرآن شریف ہو، چاہے وہ پوتر گیتا ہو، چاہے وہ گرو گرنتھ صاحب ہو، چاہے وہ لکھ وید، ادھروید، ساموید، بائبل ہو، اس میں کسی بھی کتابوں میں آتنکواد پھیلانا یہاں کہیں بھی نہیں لکھے ہوا۔ یہ انسانیت کے لیے بنا اتنی کتابیں تھیں جس میں انسانیت کے لیے پیغام دیا جاتا ہے، بھائی چارے کے لیے پیغام دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ یہ چینل جلد سے جلد بند ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پابندی لگنا چاہیے، اور جو فیس بک لائف پہ جو چالو ہے اس کا فیس بک اکاؤنٹ بلاک کیا جائے اور اس کا یوٹیوب اکاؤنٹ جو بلاک کیا جائے۔ ہم نے پورے اپنگوں کی طرف سے یہی مانگ کی۔ دمڑی محل سے چمپا چوک اور چمپا چوک سے جنسی چوک تک جانے والا راستہ فوری تعمیر کروایا جائے، اس مطالبے پر سفیان قیصر خان اور ان کے ساتھیوں نے ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ واضح ہے کہ قدیم شہر کے دمڑی محل سے چمپا چوک اور چمپا چوک سے جنسی چوک تک کی سڑک گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سڑک سے گزرنے والے راہگیر حادثات کی زد پر ہیں۔ بارش کے موسم میں تو ان راستوں کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے اور ان گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہیکل سواروں کو راستے میں موجود گڑھے دکھائی نہیں دیتے اور حادثات ہوتے ہیں، مگر متعلقہ انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ راستہ ڈی پی پلان میں شامل ہے اور سب سے پہلے اس راستے میں حائل رکاوٹیں دور کی گئی تھیں، مگر نامعلوم وجوہات کے سبب اس ڈی پی روڈ کا کام التوا میں پڑ گیا ہے اور متعلقہ انتظامیہ نے شہر کے دیگر راستے تعمیر کروا لیے۔ میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب علاقے کے ساکنان اور اس سڑک سے گزرنے والے وہیکل سواروں کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا سفیان قیصر خان، شارق قیصر خان اور مجاہد خان نے اس راستے کی تعمیر کے مطالبے پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا ہے۔ مرگ لگ کر 8 تا 10 دن کا وقفہ گزر جانے کے باوجود اب تک علاقے مرٹوڑا کے کئی مقامات پر اطمینان بخش برسات نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اورنگ آباد، جالنا اور بیڑ ان اضلاع میں اب تک صرف 2.88% ہی بویائی ہو سکی ہے۔ یہ اطلاع شعبہ زراعت سے موصول ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ اورنگ آباد سمیت علاقہ مرٹواڑہ کے سبھی اضلاع میں روہینی نکشتر کی زوردار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے زراعت پیشہ افراد کو یہ امید ہو چلی تھی کہ اس سال اطمینان بخش برسات ہوگی اور فصل کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا، جس کے بعد وہ مالی پریشانیوں کو مات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن مرگ لگ کر 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک کئی مقامات پر اطمینان بخش بارش نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کے چہروں پر پھر سے فکر مندی صاف جھلکنے لگی ہے۔ بارش نہ ہونے کے سبب کئی کسانوں پر پھر سے پیرنی کرنے کی نوبت آ پڑی ہے۔ بویائی کے لیے درکار 70 تا 80 ملی میٹر بارش نہ ہونے کے سبب
95% किसानों ने अब तक बोयाई ही नहीं की है। जालना, बीड़ और औरंगाबाद इन अजला में तकरीबन 19,99,536 हेक्टेयर ज़मीन पर खरीफ की फसल उगाई जाती है, जिसमें से ज़िला औरंगाबाद में 1324 हेक्टेयर ज़मीन और जालना में 34,893 हेक्टेयर ज़मीन पर सिर्फ 6.11% और ज़िला बीड़ में 3% बोयाई हुई है। ये इत्तला शोबे ज़राअत से मौसूल हुई है। बिलालपुर जानेफल रास्ते के तामीरी काम का भूमि पूजन एमएलए बोरनारे के हाथों अमल में आया। बताया जाता है कि पिछले एक तवील अरसे से ये रास्ता खस्ताहाली का शिकार था और यहाँ से आवाजाही व गाड़ियों के सफ़र मुश्किलात से पुर हो गए थे। बहरकैफ कई साल बाद जब गुज़िश्ता रोज़ इस रास्ते की तजदीद के काम के आगाज़ के लिए रुकन असम्बली रमेश बोरनार के हाथों भूमि पूजन हुआ तो साकिनान व मुसाफिरों में खुशी देखी गई। इस रास्ते के काम के अहकाम ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने दिए थे और ये काम वज़ीर आला देही सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। 2.25 किलोमीटर की मसाफत के इस रास्ते के तामीरी काम के लिए 1,18,00,000 रुपये और पेंडे फल के 2.25 किलोमीटर के रास्ते के लिए 1,10,00,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। भूमि पूजन की जुमा के रोज़ मुनक़िद हुई इस तकरीब में नायब सदर बल्दिया साबिर भाई, साबिक़ सभापति राम हरी बापू जाधव, ताल्लुका प्रमुख सचिन पाटिल वानी, शहर प्रमुख राजेंद्र सालुंके, नायब ताल्लुका प्रमुख बबन तात्या जाधव, गुत्तेदार हरीश सेठ पालेजा, ब्रांच इंजीनियर शेलके और दीगर पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान और साकिनान मौजूद थे। एंड्रॉयड मोबाइल न होने के सबब 12वीं की एक गरीब तालिबा ने खुदकुशी कर ली। ये दिलखराश वारदात ज़िला नांदेड़ के नायगांव में पेश आई है। वबाई हालात और उसके सबब लगे लॉकडाउन के इब्तदाई अय्याम ही में गुज़िश्ता साल रियासत भर स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए थे, जो अभी तक भी बंद हैं। गो के अब स्कूल शुरू किए जाने की कुछ हलचल दिखाई देने लगी है, लेकिन इस गुज़िश्ता साल 1.5 साल के अरसे में बेशतर तलबा व तालिबात तालीम ही से महरूम रह गए हैं और जुज़वी तौर पर ऑनलाइन तालीम से गिने चुने तलबा ने फैज़ हासिल किया है। देही तलबा और समाज के गरीब तलबा जिनको एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट की सहूलियात हासिल नहीं हैं, उनका तो मुकम्मल तौर पर तालीमी नुकसान हुआ है, जिसके सबब तलबा में दिल शिकस्तगी और मायूसी पैदा होने लगी है और कई हसास दिल तलबा खुदकुशी जैसे इक़दाम भी करने लगे हैं। नांदेड़ ज़िले के नायगांव शहर के महात्मा फुले कॉलोनी की साकिन एक गरीब ख़ानदान की 12वीं जमात की तालिबा बुद्धशीला प्रकाश पोटफोड़े को जब ऑनलाइन तालीम के लिए एंड्रॉयड मोबाइल दस्तियाब न हो सका तो उसने दिलबर्दाश्ता होकर पिछले दिनों अपने घर में फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लिया। बताया गया है कि वो एक होनहार तालिबा थी और उसने 10वीं जमात में 76% नंबरात से कामयाबी हासिल की थी। उसके वालिद एक गौंडी काम करने वाले मेहनतकश हैं और अपनी मफलूकुल हाली के सबब बच्ची को एंड्रॉयड दिलवाने पर कादिर न थे। नायगांव पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े का इंदराज इत्तफाक़ी वारदात के तहत कर लिया है। पोटफोडे माझी मुलीचं नाव बुद्धशिला प्रकाश पोटफोडे। मला एकच मुलगी होती, 10वीला 76% मार्क घेतले, शिक्षेचे मार्ग चांगले होते। हे शाळा लॉकडाऊनमुळं बंद असल्यामुळं माझी मुलगी मोबाईल घेऊन द्या म्हणून म्हणली, ते मोबाईल आम्हाला घन्ना गेला गरीब परिस्थितीमुळं। मोबाईलवर ऑनलाईन परीक्षा आहे म्हणून शिनी मला मोबाईल घेऊन द्या म्हणले, आम्ही घेऊन देतो बाई म्हणून म्हणले, आम्ही 1 महिन्यापर्यंत मांदा ऐकना गेले साहेब, अशी आत्महत्या करून घेतली। शाळा बंद असल्यामुळं मोबाईल घडना गेल्यामुळं गरीब परिस्थितीमध्ये आम्हाला घडना गेलं, आम्ही गरीब परिस्थितीमध्ये काम केल्याची कामं नाहीत, सगळी दुनियाच बंद आहे, कुठले कामं राहते, कुठेला घडेला आम्हाला काय घडते, 10,000चा मोबाईल घडते काय तरी घेतो म्हणून म्हणल्यानं 1 महिनाभर तर मांजरा म्हणल्या, असे नाश करून घेतली जिंदगीचे, कसं करावं। गरीब परिस्थितिमुळं माझी मुलगी वारली हो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
ملک میں لائبریری تحریک کے علمبردار PN پنیکر کی برسی پر عقیدت کے ساتھ منایا گیا قومی مطالعہ دن۔ شہر میں قائم کردہ محلہ لائبریریوں میں بچوں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے یاد کیا ان کی خدمات کو۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر میں شیو سینا کا 56واں یوم تاسیس، پرچم کشائی کی رسم ادا، مختلف سماجی و فلاحی پروگرام منعقد۔ پولیس کمشنر نکھیل گپتا نے دیا آج کھام ندی کو وزٹ اور لیا ماجی وسندھرا نامی مہم کا جائزہ۔ ندی کی کایا پلٹ دیکھ شہریان سے بھی کی اس مہم کا حصہ بننے کی اپیل۔ اور اینڈرائیڈ موبائل نہ ہونے کے سبب 12ویں کی پڑھائی میں آ رہی رکاوٹ سے پریشان ہو کر ایک طالبہ نے کی خودکشی۔ ضلع ناندیڑ کے نئے گاؤں میں پیش آئی دل خراش واردات، مہلوک کے ورثاء اور گاؤں والوں کو صدمہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔